Good evening, students. In this session, we will solve the problems related to straight line method. First problem. First problem. An electric electrical making steel making plant was purchased for rupees 1,20,000 on 1st January 1944. The cost of erection and installation was rupees 13,000. The furnace was replaced. The furnace was replaced by a new one on 30th December 1963. If the scrap value was estimated as rupees 17,000, what should be the rate of depreciation fund on 1st July 1957. First problem. An electric steel making plant was purchased for rupees 1,20,000 on 1st January 1944. The cost of erection and installation was rupees 13,000. The furnace was replaced by a new one on 30th December 1963. If the scrap value was estimated as rupees 17,000, what should be the rate of depreciation fund on 1st July 1957? First solution. Given data, the total cost of steel plant C equals first one C equals initial cost plus erection and installation cost. C means initial cost, estimated
1,20,000 ಇದೆ. ಎರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಿಷಿನ್ನ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಿಂದ ಕೊಂಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಲೇತ್ ಮಿಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೇತ್ ಮಿಷಿನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಬಂದು ಅದನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬರ್ತೀವಿ, ಯಾವುದು ಒಂದು ಗಾಡಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ರುಪೀಸ್ 1,20,000 ಪ್ಲಸ್ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 13,000. ಅವು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ, ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್, ರುಪೀಸ್ 1,13,000 ಆಗುತ್ತೆ. 1,13,000 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಆಯ್ತು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇಯರ್ಸ್, ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇಯರ್ಸ್ number of useful years n equals from 1st January 1944 to 30th December 1963. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 years. ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಜಾನ್ವರಿ 1944 ಟು 30th December 1963 ಅಂದರೆ 1944ನಿಂದ 1963ವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ 20 years ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ rupees 17,000 ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ per year D equals C minus S divided by N. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ D is equal to D equals C means how much, 1,33,000 minus 17,000 divided by number of years 20. D is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, rupees 5,800. Next depreciation fund on 1st July 1957. Depreciation fund first on 1st July 1957. Total number of years years 1st January 1944 to 1st July 1957. ಎಷ್ಟು, how much years, 13 years 6 months will be 13 years
6 month ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ 1st January 1944ನಿಂದ ಟು 1st July 1957 ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 13 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 13 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 13 ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 6 month ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ 13 ಇಯರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ ನೀವು. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ will be consider 13 years. Next, depreciation fund on July. Depreciation fund on 1st July 1957. 13 years into ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5800. 1 ಇಯರ್ಗೆ 5800 ಆದರೆ 13 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 13 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಹೌ ಮಚ್? 75,400 rupees ಆಗುತ್ತೆ. 75,400 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ we will solve. Next problem. Second problem. A machine was purchased for rupees 5,000 for rupees 50,000 1st January 1976. The erection cost was rupees 9,000. Machine was replaced by a new one on 31st December 1996. If the scrap value is rupees 18,000, what should be the rate of depreciation by straight line method. First problems, a machine was purchased for rupees 50,000 on 1st January 1976. The erection cost was rupees 9,000. The machine was replaced by a new one on 31st December 1996. If the scrap value is rupees 18,000, what should be the rate of depreciation by straight line method? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ C means C is equal to ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟು C ಮೀನ್ಸ್ C ಎಷ್ಟಿದೆ
50,000 ಇದೆ. 50,000 ಪ್ಲಸ್ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆರ್ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ 9,000 ಇವೆರಡನ್ನೂ ನೀವು ಕೂಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. erection and installation cost. ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಹೌ ಮಚ್ ನಾವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? 50,000 ಪ್ಲಸ್ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್. ಎರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಿಂದ ತಗೊಂಬಂದು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಿಷಿನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೇತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಅದನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 9,000. ಟೋಟಲ್ ಹೌ ಮಚ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? 59,000 ಆಗುತ್ತೆ. 59,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is equal to 18,000. Next, number of years. 1st January 1976 to n is equal to number of years. N is equal to number of years. N equals 1st January 1976 to 31st December 1996. ಹೌದಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 20 ಇಯರ್ಸ್. ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1st January 1976ನಿಂದ 31st December 1996 ನಾವು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 20 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ 59,000 minus 18,000 divided by number of years 20. Okay, D is equal to depreciation per year. Depreciation per year D is equal to rupees 2,050. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎ ಬಾಯ್ಲರ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ for rupees 45,000 on 1st January 1986. The erection cost was rupees 7,000. The boiler was replaced by a
buy a new one, buy a new one on 31st December 31st December 2006. If the scrap value is rupees 15,000, what should be the rate of depreciation by straight line method? ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. C equals initial cost how much? 45,000 plus erection and installation cost 7,000 is equal to rupees 52,000. Next, scrap value ಎಷ್ಟಿದೆ? how much? scrap value S equals rupees 15,000. Next, number of years n equals 20 years. Next, depreciation rate per year D is equal to C minus S divided by N. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ D is equal to C ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ C is equal to ಎಷ್ಟಿದೆ? 52,000 minus S scrap value S 15,000 divided by 20. D is equal to how much? rupees 1,850. 1,800. Thank you.